આવે છે ને વોઇસ? ઊંઘ આવે છે કે? હા, ઘડી ઘડી મારે છે ને તમને ચેક કરતા રહેવા પડે જાગો છો કે નહીં. રાઈટ. So let's we start today's session. Right. See, today we will learn about database part, right? That you have already you are learning in the database, right? So now tell me, what is the use of database? Anyone can tell what is the use of database? Anyone? You can write in chat. console.1 net કરવાનું. So yes, tell me, what is the use of database? Only Joy is giving the answer. For data storing. Okay, fine. So see, as you know that for every software there is a need of database, because ultimately whatever the website are developed, whatever the console application are developed, the main purpose is to store the data, right? And that data can easily store in the database. Now the question also arises that we can also store the data in Word file, Excel file and all. Then why there are a special software like database? But the difference is that in Excel and Word and other different type of applications have their certain constraints. All are developed for the specific purpose, right? Like Word is developed for developing the documents. If you want to prepare a good document with headlines and bold italic characters, right? At that time generally Word application is used. In the same manner, Excel is used to do the certain mathematical operations and to store the numerical data and the different type of sheets, right? But database like Oracle and MySQL and all, they are specially designed for easily retrieval and storage of data, right? તમે ડિફરન્સ પ્રોપરલી જોઈ શકો. તમે ઓરેકલ શીખો છો ને અત્યારે? Which technology you are learning right now in database? Oracle, right? So you can easily differentiate between Oracle and Excel, right? ઘણી બધી ફંક્શનાલિટી એવી ઓરેકલમાં છે જે એક્સેલમાં નથી. લાઈક તમારે ખાલી અમુક જ સ્ટુડન્ટ્સના ડિટેલ જોઈએ છે, રાઈટ? જે રાજકોટમાં રહે છે કે એવા ટાઈપનું ફિલ્ટરિંગ કરવું છે, ગ્રુપિંગ કરવું છે. So this type of facility are not available in Excel. So specially a particular purpose of data, the database are developed, right? So that will be the part of chapter number unit number 4, right? જે આપણે ચાલે છે અત્યારે એમાં આપણે જોઈએ યુનિટ નંબર 4 ની અંદર. Again I have to share the screen file. Okay, unit number 4. My screen is visible everyone? Chapters? Okay. So આપણે અહીંયા પહોંચ્યા હતા. મેં તમને ફોર્મ કેવી રીતે ડિઝાઇન કરવું ને એ બધું તમને બતાવ્યું હતું. Then after we learn about different type of checkbox અને રેડિયો બટન, GUI, બધા graphical user interface, બધા જે ટૂલ છે એનો યુઝ આપણે સમજાતા. What is the use of all these things? Next is એજેક્સ નો યુઝ શું છે? તો કે ગૂગલ માં કોઈ ફોર્મ બનાવ્યું હોય, રાઈટ? અને પછી એને સબમિટ કરો તો એ બધો ડેટા કેમાં જાય? ડેટાબેઝમાં જાય, રાઈટ? પણ જનરલી અત્યાર સુધી શું થતું કે એજેક્સ કંટ્રોલ નહોતા, તો ડેટા સેવ કર્યા પછી તમારે રિફ્રેશ કરવું પડતું. રિફ્રેશ કરો અને પછી લિસ્ટ જોવો ને તો એ નામ એડ થઈ ગયું હોય. સે ફોર એક્ઝામ્પલ રજીસ્ટ્રેશનનો ડેટા હું મેન્ટેન કરું છું, એક સ્ટુડન્ટે રજીસ્ટર કર્યું, સબમિટ કર્યું, બરાબર? તરત જ હું લિસ્ટ જોઉં તો દેખાડે નહીં, લિસ્ટમાં એ પર્સનનું નામ ન દેખાડે. મારે શું કરવું પડે? એવરી ટાઈમ રિફ્રેશ કરવું પડે. એ ન કરવું પડે એના માટે એજેક્સ કંટ્રોલનો યુઝ થાય છે,
રાઈટ, ફ્યુચરમાં તમારે એનો યુઝ કરવાનો આવશે. કલર કોમ્બિનેશન્સ આપણે જોયા હતા, ઇન્ટ્રાનેટ અને ઇન્ટરનેટનો ડિફરન્સ જોયો હતો લાસ્ટ. નેક્સ્ટ ઇઝ ડેટાબેઝ. Database are merely the collection of files. Data is a central source of data meant to be shared by many users for variety of applications. There are a big database also. Big data like Facebook, LinkedIn, right? They have lot of data in their server. તો એનું વિચાર કરો, એનો ડેટાબેઝ કેટલો સ્ટ્રોંગ હશે, બરાબર. આ બધું અત્યારે જે બિગ ડેટાનો કોન્સેપ્ટ આવ્યો છે એ ડેટાબેઝ વિના ઇમ્પોસિબલ છે. અત્યારે તમે ઇમેજ કરો કે ડેટાબેઝ જેવું કોઈ વસ્તુ જ ન માર્કેટમાં આવી હોત, બરાબર, અને તમારે એક્સેલ થ્રુ બધું પ્રોસેસ કરવાની હોત, તો આવા બધા સોફ્ટવેર ફેસબુક છે, લિંક્ડઇન છે, મારવાડી યુનિવર્સિટી છે, તો મારવાડી યુનિવર્સિટીના બધા સ્ટુડન્ટ, બધા ફેકલ્ટીઝ, એની એકાઉન્ટ ડિટેલ, રજિસ્ટ્રેશન ડિટેલ, every details are stored in the Marwadi ERP database, right? If database is not there, then you can't imagine એ લોકોને કેટલી બધી વર્ડ ફાઇલ કે એક્સેલ ફાઇલ બનાવવી પડે. અત્યારે હું ERP માં લોગિન કરી અને જેવું હું ડિમ્પલ નું લોગિન કરું એટલે તરત જ મને મારું આખો બધી વસ્તુ ડિસ્પ્લે કરાવી દે, લાઈક સ્ટુડન્ટ્સ ની જેમ જ, બરાબર. મારે કેટલા સેશન્સ છે આજે, કેટલી અટેન્ડન્સ લેવાની બાકી છે, એવરીથિંગ, all the things are to be displayed, right? આઈ થિંક મારવાડી સાઇટ તો લગભગ .net માં બનેલી છે. આઈ ડોન્ટ નો એકચ્યુઅલી કેવા બનેલી છે, મારે પણ જોવું પડશે, બરાબર. આઈ થિંક સો કે .net માં બનેલી હોવી જોઈએ. ઓકે, સો કહેવાનો મતલબ એ છે કે ડેટાબેઝ ઇઝ સ્પેશિયલી ડિઝાઇન ફોર ધીસ પર્પઝ ઓનલી. ઓકે, નાવ what is there are certain I can say there are certain words જે તમારે સમજવાના છે. what is reality, what is data, what is metadata, આ બધા કીવર્ડ્સ બહુ યુઝ થતા હોય ડેટાબેઝ ની અંદર, તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ. હું તમને એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ દઉં તો આપણે એમ કહીએ ને કે ઓરેકલ, PLSQL, જનરલી આપણને કેવી ટેબલ બોલવાની, ઓરેકલ અને PLSQL, બરાબર, SQL એમ બોલે. જ્યારે તમે કંપનીમાં કે મોટી સારી કંપનીઝમાં વર્ક કરતા હોય ને એના એમ્પ્લોયીને જોજો, એ લોકો સિક્વલ બોલે, સિક્વલ, સિક્વલ, સિક્વલ એટલે SQL, બરાબર. આવા બધા વર્ડ્સ આપણે એમ થાય કે સપોઝ તમે ઇન્ટરવ્યુમાં એમ કહ્યું યુ નો અબાઉટ સિક્વલ, તો આપણે એમ થાય ના ના, એ તમારે ભણવામાં જ નથી આવ્યું. એકચ્યુઅલી સિક્વલ મીન્સ SQL, રાઈટ. તો આવી જ રીતે એન્ટિટી વર્ડ છે, એટ્રીબ્યુટ વર્ડ છે, એ તમારે યુઝ કરવાના આવે. આ બધું તમે આઈ થિંક ડેટાબેઝમાં તમે લર્ન કરી લીધું છે. વોટ ઇઝ એન્ટિટી, વોટ ઇઝ રિલેશનશિપ, વોટ ઇઝ એટ્રીબ્યુટ્સ, આવી ગયું છે. તો આખું રિપીટેશન આ યુનિટની અંદર છે ડેટાબેઝનું, જે તમે DBMS માં લર્ન કરી લીધું છે, બરાબર. એટલે હું જ્યાં તમને ન ખબર હોય ત્યાં હું તમને વધારે ડિટેલમાં બતાવીશ, બાકી જસ્ટ તમને ગ્લિમ્સ ફરીથી આપી દઉં કે એ વસ્તુ શું છે. ઓકે, ડેટાબેઝમાં છે એ જ વસ્તુ તમારામાં રિપીટ થાય છે. એન્ટિટી, બરાબર, અમુક વર્ડ યુઝ થાય છે, એન્ટિટી, ડેટા અને મેટા ડેટા. એન્ટિટી મીન્સ વોટ? A person or any object about which the data is stored, right? Entity can be a person, a place or a thing. What is mean by entity? Entity means જેના વિશે ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર થાય છે. It can be a person, it can be a thing, it can be a place, anything કે જેના વિશે આપણે ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર કરીએ છીએ. Like I'm storing information about students, enrollment number, name, address, contact number, marks. તો સ્ટુડન્ટ શું થયું? એન્ટિટી થયું, રાઈટ. ઇન ધ સેમ મેનર મારવાડીની વેબસાઇટ છે તો એની અંદર એમ્પ્લોયીની ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર છે, તો એમ્પ્લોયી શું થયું? એન્ટિટી થયું, રાઈટ. મારવાડી યુનિવર્સિટીની પ્લેસની ઇન્ફોર્મેશન છે કે કયા એરિયામાં છે, એ બધી ઇન્ફોર્મેશન છે, તો એ શું થયું? એન્ટિટી થયું, રાઈટ. સો એનીથિંગ about which information is stored, that object is called as a entity.
Any entity can be event or unit of time such as machine breakdown, sales, month or year. એમ particular year માટેની પણ information store કરેલી હોય. Right. See, all the entity actually are connected with each other. So there is a need of creating the relationship between the entity. I can give the simple example of relationship. Say for example, in Marwati ERP, we are storing the information about teachers and also storing the information about students. But both are called as an entity, students and teachers, right? But both are not a separate entity. Both are interconnected with each other. How they are interconnected? Suppose I want to store the data that somebody will ask that who is taking the session of said subject in BCA 2A, right? Then that information is not available in students database, student table. That information is stored in teachers table, right? સમજાય છે? હવે સ્ટુડન્ટ ની અંદર તો સ્ટુડન્ટ ની જ ઇન્ફોર્મેશન છે, બરાબર? એ કેમાં ભણે છે તો કે બીસીએ સેકન્ડ માં છે ને કયા ક્લાસમાં છે તો કે એ ક્લાસમાં છે. હવે એ ક્લાસના કોઓર્ડિનેટર કોણ છે એ મારી ઇન્ફોર્મેશન જોઈએ છે. તો કોઓર્ડિનેટર માટેનું અલગ એન્ટિટી હોય, અલગ ટેબલ હોય કે જેની અંદર દરેક ક્લાસ અને એના ક્લાસ કોઓર્ડિનેટરની ઇન્ફોર્મેશન હોય, બરાબર? હું તમને ડ્રો કરીને સમજાવું એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. We can use a whiteboard once. 1 second. क्या ओपन થયું? એ વાંધો નહીં, આપણે આને કાઢી નાખીએ, વ્હાઇટબોર્ડ નથી જતું. Yes, 1 second. ઓકે, ચલો આપણે ડ્રો કરીને સમજીએ. Say for example, I just open a paintbrush. It will be more better for me. Okay, suppose there is a one entity called એક entity છે, બરાબર? 1 second. લાઈક સ્ટુડન્ટ ટેબલ છે, ઓકે? એની અંદર કઈ કઈ ઇન્ફોર્મેશન છે તો કે સ્ટુડન્ટના એનરોલમેન્ટ નંબર, ઓકે, નેમ અને ક્લાસ, સ્ટ્રીમ કયા સ્ટ્રીમમાં છે, બીસીએ માં છે કે કેમાં છે, અને ક્લાસ કયા ક્લાસમાં છે, રાઈટ? આટલી ઇન્ફોર્મેશન સ્ટુડન્ટ ટેબલની અંદર છે. એવી જ રીતે બીજો એક ટેબલ છે. ટેબલ એટલે કે એન્ટિટી, એટલું યાદ રાખવાનું. ફ્યુચરમાં પણ ક્યારેય પણ તમે ડેટાબેઝ સાઇટ જોબ માટે જાઓ તો એન્ટિટી વર્ડ યુઝ થાય તો એન્ટિટી મીન્સ tables, we can say. Whatever the entity is there, you have to convert into to table. જ્યારે ડેટાબેઝ ડિઝાઇન થતી હોય ને ત્યારે એને એન્ટિટી કહેવાય, અને જ્યારે એને ડેટાબેઝમાં કન્વર્ટ કરે ને ત્યારે એને ટેબલ કહેવાય, રાઈટ? એટલે સ્ટુડન્ટ એન્ટિટી આપેલી હોય તો તમારે સ્ટુડન્ટની ટેબલ બનાવવાનું, બરાબર? સ્ટુડન્ટની અંદર જેટલા કાંઈ ફિલ્ડ છે, એનરોલમેન્ટ નંબર, નેમ, સ્ટ્રીમ, ક્લાસ, આ બધા શું કહેવાય? એના એટ્રીબ્યુટ્સ કહેવાય. શું કહેવાય? એટ્રીબ્યુટ્સ. એન્ટિટી અને એના એટ્રીબ્યુટ્સ, ઓકે? એ જ વસ્તુ જ્યારે ઓરેકલમાં તમે ટેબલ બનાવો
ત્યારે આ સ્ટુડન્ટ નામનું ટેબલ બનાવવાનું અને આ બધા એટ્રીબ્યુટ્સ નામના તમારે ફિલ્ડ બનાવવાના. સમજાણું? એન્ટિટી વિલ કન્વર્ટ ઇન્ટુ ટેબલ એન્ડ attributes will convert into field. એનો મતલબ સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં કહું તો સ્ટુડન્ટ નામનું ટેબલ બનાવવાનું, એની અંદર એનરોલમેન્ટ નંબર, નેમ અને સ્ટ્રીમ અને ક્લાસ નામનું ફિલ્ડ બનાવવાનું. ઓકે. નેક્સ્ટ ઇઝ સે ફોર એક્ઝામ્પલ ક્લાસ કોઓર્ડિનેટર. બરાબર. ક્લાસ કોઓર્ડિનેટર નું એક ટેબલ છે, વી કેન સે એન્ટિટી છે. એની અંદર શું કર્યો છે, એમ્પ્લોયમેન્ટ કોડ આપ્યો છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ મારો 2109 છે, તો એમ્પ્લોયમેન્ટ કોડ શું છે, તો કે 2109. એ કોના કોઓર્ડિનેટર છે, તો કે ક્લાસનું નામ. બરાબર. 209 સે ફોર એક્ઝામ્પલ ક્લાસ કોઓર્ડિનેટર ઓફ BCA, ક્લાસ કોઓર્ડિનેટર ઓફ BCA 2A. રાઈટ. તો હવે મારે એવું કરવું છે કે મારે પર્ટિક્યુલર એનરોલમેન્ટ નંબર છે એક સ્ટુડન્ટ્સના, એનરોલમેન્ટ નંબર 1, બરાબર. એનરોલમેન્ટ નંબર 2 લે સપોઝ જય. તો મારે જયના કોઓર્ડિનેટર કોણ છે એ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો મારે કયા ટેબલનો યુઝ કરવો પડે? મને કોઈ કહેશે? જય, યુ જસ્ટ ગીવ મી આન્સર, બીકોઝ તમારા કોઓર્ડિનેટરની ઇન્ફોર્મેશન મારે જોઈએ છે. 2 ટેબલ છે મારી પાસે. હજી એક ટેબલ બનાવી નાખીએ. એમ્પ્લોયી, બરાબર. એમ્પ્લોયીમાં 2 ફિલ્ડ છે, એમ્પ્લોયી કોડ અને એમ્પ્લોયીનું નેમ. ચલો, કોણ કહેશે મને? મારે પર્ટિક્યુલર 7002 એનરોલમેન્ટ નંબર જેના છે એમની ક્લાસ કોઓર્ડિનેટરનું નામ જોઈએ છે. તો મને કેમ ખબર પડશે? એનીવન? ટ્રાય ટુ સ્પીક યુઝિંગ ફોરેન કી ઓફ ક્લાસ. નહીં, મારે કયા એન્ટિટીનો, હું ફોરેન કી કે કાંઈ પૂછતી નથી, એ સાઈડમાં રાખો. આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ નો કે કયા કયા ટેબલની મારે જરૂર પડશે. જય, તમારો એનરોલમેન્ટ નંબર 2 છે, તમારા ક્લાસ કોઓર્ડિનેટરની મારે ઇન્ફોર્મેશન જોઈએ છે. તો મારે સ્ટુડન્ટ અને ક્લાસ કોઓર્ડિનેટર, સ્ટુડન્ટમાંથી એનરોલમેન્ટ નંબર મળશે. અચ્છા. અને ક્લાસ કોઓર્ડિનેટરમાંથી એમ્પ્લોયમેન્ટ કોડ મળશે. પણ મારે નામ જોઈએ છે. ના, કોડથી કેમ ખબર પડે કે કયા ક્લાસ ટીચર છે? આઈ વોન્ટ નેમ ઓફ ધ એમ્પ્લોયી. તો શું કરશું? This type of complexity will occur. There are 3 entities: student, class coordinator and employee. હવે જો ઘણા શું કરે ખબર છે, આ તો બધી વસ્તુને એક જ ટેબલમાં રાખી દે, પણ એનાથી શું પ્રોબ્લેમ થાય એ પણ હું તમને આગળ સમજાવીશ. આપણે શું કામ એને 3 અલગ અલગ ટેબલ રાખ્યા છે? સ્ટુડન્ટ, ક્લાસ કોઓર્ડિનેટર અને એમ્પ્લોયી. જય, એની આઈડિયા? See, you need all 3 tables. તમારે સ્ટુડન્ટ ટેબલને પહેલા ક્લાસ કોઓર્ડિનેટર ટેબલ સાથે કનેક્ટ કરવું પડશે, રિલેશનશિપ ક્રિએટ કરવી પડશે. રાઈટ. અને રિલેશનશિપ ક્યારે ક્રિએટ થાય? જ્યારે બંને ટેબલમાં ફિલ્ડ સરખા હોય. તમારે આ વસ્તુ ડેટાબેઝમાં ભણવામાં આવી ગયો હશે. When you want to connect 2 tables at that time, in both the table you must have a common field. રાઈટ. પેલા શું કામ એને ટેબલને જોઈન કરવા પડે, રિલેશનશિપ કરવી પડે, એ મેં તમને સમજાવ્યું કે મારે એક જ ટેબલમાંથી બધા ડેટા મળતા નથી. મારે 3 ટેબલ યુઝ કરવા પડે છે. બરાબર. તો 3 ટેબલ યુઝ કરવા હોય અથવા તો 2 ટેબલ યુઝ કરવા હોય તો મારે શું કરવું પડે કે બંને ટેબલને રિલેશનશિપ આપવી પડે. રાઈટ. તો અહીંયા સ્ટુડન્ટ ટેબલ જે છે એ કોની સાથે રિલેશનશિપમાં આવશે? ક્લાસ કોઓર્ડિનેટર સાથે. રાઈટ.
એનરોલમેન્ટ, હવે બંને વચ્ચે રિલેશનશિપ ક્રિએટ કરવી હોય તો બંને માં કોમન ફિલ્ડ જોઈએ. એ બધું ડેટાબેઝ વાળા વિચારવાનું કે કઈ રીતે કરવાનું. એકમાં પ્રાઇમરી કી મૂકવી પડે ને એકમાં ફોરેન કી મૂકવી પડે. યસ, પ્રાઇમરી કી કેના ઉપર મૂકવાની? જ્યારે વન ટુ મેની, જો ઘણા ટાઈપના રિલેશનશિપ હોય, કોઈને યાદ છે કેટલા ટાઈપની રિલેશનશિપ હોય? 4 ટાઈપ્સની. યસ, કયા કયા? 1 to 1, 1 to many, and many to many. Many to many also. Okay. Only Jay is studying. બીજા કોઈ નથી આન્સર દઈ શકે એમ? આઈ થિંક કોઈ ડેટાબેઝ નથી ભણ્યા. શ્રેય, કેલ્વી, ચિરાગ. Yes, everyone. See, I need answer from all you people. Darshika, Raj. ઓકે, આ રિલેશનશિપ કઈ કરવી? તો આમાં જે સાઈડ 1 દેખાય છે ને, 1 to 1, 1 to many, many to 1, જે સાઈડ 1 હોય ને, જે ટેબલ 1 સાઈડ રાખો ને એમાં પ્રાઇમરી કી મૂકવાની. બરાબર? અને મેની સાઈડ જે ટેબલ હોય એમાં પ્રાઇમરી કી નહીં મૂકવાની. એટલે ઓટોમેટિકલી રિલેશનશિપ આ ટાઈપની ક્રિએટ થશે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, મેં સ્ટુડન્ટમાં એનરોલમેન્ટ નંબર છે એમાં પણ પ્રાઇમરી કી મૂકી. બરાબર? અને ક્લાસ કોઓર્ડિનેટર ટેબલમાં એમ્પ્લોયી કોડ છે એમાં પણ પ્રાઇમરી કી મૂકી. તો શું થશે કે આ બેમાં કોમન ફિલ્ડ તો એકેય નથી ને, સ્ટુડન્ટ અને ક્લાસ કોઓર્ડિનેટર. આમાં આપણે એકેય ફિલ્ડ કોમન નથી રહી. તો શું કરશું? કોમન ફિલ્ડ જોશે ને, તો જ સ્ટુડન્ટ અને ક્લાસ કોઓર્ડિનેટર ક્લાસ આ બંને ટેબલ જોઈન થઈ શકશે. એટલે આપણે શું કરવું પડશે? યસ, કોમન ફિલ્ડ છે. કયું છે? ક્લાસ. યસ, ક્લાસ કોમન ફિલ્ડ છે. બરાબર? આ કઈ ટાઈપની રિલેશનશિપ થઈ શકે કોઈ મને કહેશે? કેમ ખબર પડે? તો કે ક્લાસ કેટલી વાર રિપીટ થાય છે. બરાબર? એના ઉપરથી ખબર પડે. જેમાં સે ફોર એક્ઝામ્પલ ક્લાસ એ છે એ 2-3 વાર આવતું હોય સ્ટુડન્ટ ટેબલની અંદર, તો એ સાઈડ મેની કહેવાય. બરાબર? અને એક વાર જ આવતું હોય તો એને 1 કહેવાય. અહીંયા કયું આવશે? મેની ટુ 1 આવશે ને. 1 to 1 નહીં આવે, મેની ટુ 1 આવશે. કે ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સના ક્લાસમાં ક્લાસ એ હશે, પણ સામે આ બધા સ્ટુડન્ટ્સ જેટલા ક્લાસ એ માં છે એના ક્લાસ કોઓર્ડિનેટર કેટલા હશે? ઓનલી 1. રાઈટ? ધેટ મીન્સ મેની ટુ 1. અન્ડરસ્ટેન્ડ? આવી રીતે રિલેશનશિપ ફાઇન્ડ કરવાની. હું તમને હમણાં ફરીથી સમજાવું છું. ઓલરેડી ડીપીવી મેન્સમાં આપણે લર્ન કરેલા છે કઈ રીતે રિલેશનશિપ કન્સિડર થાય. ઓકે, અગેન મૂવ ટુ યુનિટ નંબર 4. યસ, એન્ટિટી એટલે ઇન શોર્ટ જેના વિશે ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર થાય છે એને એન્ટિટી કહેવાય. રિલેશનશિપ એ જ ટોપિક આવ્યો. 3 ટાઈપ્સ ઓફ રિલેશનશિપ: 1 to 1, 1 to many એન્ડ મેની ટુ મેની. આ 3 જ ટાઈપની એકચ્યુઅલી કહેવાય. તમે મેની ટુ 1 કરો તો એ આનો જ એક પાર્ટ કહેવાય. બરાબર? એને અલગથી તમારે લખવાની જરૂર નથી. મેની ટુ 1, મેની ટુ 1 આવું લખવાની જરૂર નથી. મેની ટુ 1 કયો કે 1 to many કયો, એ વસ્તુ સરખી જ છે. એટલે આપણે કોઈ પૂછે કે કયા કયા ટાઈપ્સની છે, તો 3 ટાઈપ્સની છે: 1 to 1, 1 to many એન્ડ મેની ટુ મેની. ઓકે, કઈ રીતે આ રિલેશનશિપ હોય એ આપણે સમજીએ. જો એક્ઝામ્પલ બહુ સરસ આપ્યું છે. આ 1 to 1 નું એક્ઝામ્પલ છે. બધાને કદાચ દેખાતું હોય તો આપણે જોઈએ. ઓકે, જો ઈ ડાયાગ્રામ છે, એન્ટિટી રિલેશનશિપ ડાયાગ્રામ. એન્ટિટી શું છે? તો પ્રોડક્ટ છે. બરાબર? પ્રોડક્ટ અને પ્રોડક્ટ પેકેજ આ બંનેનું આ બંને વચ્ચે રિલેશનશિપ ક્રિએટ કરેલી છે. બરાબર? એમ્પ્લોયી અને ઓફિસ, કઈ પ્રોડક્ટ કઈ
has which type of package and which employee is assigned to which office, right? દરેક એક પર્ટિક્યુલર એમ્પ્લોયીને એક જ ઓફિસ અસાઇન કરી હોય. સપોઝ મેં જોઈનિંગ કર્યું તો મને એક જ ડિપાર્ટમેન્ટમાં જોઈન કરાવ્યું. ધેટ મીન્સ 1 to 1, રાઈટ? એવી જ રીતે હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું. ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સને એક જ ટીચર ભણાવે છે, સો મેની ટુ 1, રાઈટ? બટ each class has only one coordinator, રાઈટ? તો 1 to 1 રિલેશનશિપ. બંને સાઈડ 1 હોય ને તો 1 to 1 કહેવાય. અગેન એક એક્ઝામ્પલ તમને પૂછું છું. સપોઝ one teacher, right, is teaching many subjects. So which type of relationship is there? 1 to many. Very nice. બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ. સ્ટુડન્ટ્સ એન્ડ ટીચર્સ. સ્ટુડન્ટ અને ટીચર કઈ રીતે મેની ટુ મેની થાય? એક સ્ટુડન્ટ છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ મેની ટુ મેની. ઓકે, લેટ્સ સી. એક્ઝામ્પલ સાથે જોવાય. સે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે કયું કીધું? સ્ટુડન્ટ્સ અને ટીચર. એક સ્ટુડન્ટને લઈએ, બરાબર. આપણે લઈએ એબીસી. રામ લઈએ, ચલો. રામ છે, બોલવાનું નથી તમારે, ઈ વિચારવાનું સ્ટુડન્ટ અને ટીચર એન્ટિટી ના નામ બોલું છું. એન્ટિટીમાં પ્લુરલ કે સિંગ્યુલર ન હોય, રાઈટ? સ્ટુડન્ટ નામનું ટેબલ છે અને ટીચર નું ટેબલ છે. સ્ટુડન્ટ ટેબલ ની અંદર બધા સ્ટુડન્ટ્સના નામ લખ્યા છે અને કયા ટીચર એને ભણાવે છે એ લખેલું છે. ટીચર ટેબલ ની અંદર ટીચરના નામ લખેલા છે અને કયો સબ્જેક્ટ લે છે એ જ. હવે મને કહો, મેની ટુ મેની. યસ, વેરી નાઇસ, ગુડ. શ્રદ્ધા, જય, રાઈટ, યુ બોથ આર રાઈટ. કઈ રીતે? તો કે એક ટીચર છે, બરાબર, એક સ્ટુડન્ટ છે એને ઘણા બધા ટીચર્સ ભણાવતા હોય અને એક ટીચર ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સને ભણાવતું હોય, તો બંને સાઈડ મેની ટુ મેની થયું. સો ધેર ઇઝ અ મેની ટુ મેની રિલેશનશિપ, રાઈટ? રિલેશનશિપ સમજાય તો જ તમે ડેટાબેઝ ડિઝાઇન કરી શકો. સો whenever there is a designing, right, at that time you have to properly mention that 1 to 1 is there, 1 to many is there, or many to many is there. બીજું એક્ઝામ્પલ લઈએ. પેરેન્ટ એન્ડ ચાઇલ્ડ. પેરેન્ટ્સ, લેફ્ટ સાઈડ પેરેન્ટ ટેબલ છે, રાઈટ સાઈડ ચાઇલ્ડ ટેબલ છે. 1 to many. યસ, ગુડ. આઈ હોપ કે આ બધા એક્ઝામ્પલ ઓલરેડી આવી જ ગયા છે ડેટાબેઝમાં. આવી ગયા છે ને? ઓકે, એવી જ રીતે સ્ટુડન્ટ ટેબલ અને કોર્સ ટેબલ. One student join in many courses and in one course many students are joined, so that both are many to many. સમજાણું? એક સ્ટુડન્ટ છે ઘણા બધા કોર્સમાં જોઈન થઈ શકે કદાચ, બરાબર, અને એક કોર્સમાં ઘણા. હવે કોર્સની જગ્યાએ સપોઝ એમસીએ આપ્યું હોત તો એક સ્ટુડન્ટનું એનરોલમેન્ટ નંબર એમસીએ માં એક જ હોય અને એ એમસીએ ની અંદર ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ હોય, તો મેની ટુ 1 કન્વર્ટ થઈ જાય, રાઈટ? એમ્પ્લોયી અને ડિપાર્ટમેન્ટ. વન એમ્પ્લોયી belongs to one department. Actually 1 to many no કહી શકો. One employee join in one department and in one department many employees are there, બરાબર? તો એ રીતે તમારે કન્સિડર કરવાનું થાય. નેક્સ્ટ ઇઝ ER ડાયાગ્રામ માટેના છે ટૂલ્સ. આપણે ઓલરેડી ચેપ્ટર નંબર 3 માં આવી ગયા છે ને. સ્ક્વેર કેના માટે યુઝ થાય, એન્ટિટી માટે યુઝ થાય, બરાબર? આ એ જ વસ્તુ પાછી આમાં રિપીટ કરેલી છે એ લોકોએ. દેખાય છે તમને બધાને? જો આ સિમ્બોલ જે છે ને એ બધામાં અલગ અલગ હોય છે.
આમાં જો વન રિલેશનશીપ બતાવવા માટે એરોમાં બે લાઈન કરેલી છે, બરાબર. ઘણા એવી રીતે ન કરે, ઘણા ખાલી વન લખતા હોય. વન પણ લખી શકો એરોમાં તો એ સમજી જાય કે એ સાઈડ વન રિલેશનશીપ છે, એક્ઝેક્ટલી વન, બરાબર. પણ ડબલ લાઈન કરે તો પણ એ વન રિલેશનશીપ કહેવાય. મેની માટે એ લોકો આ રીતની સાઇન કરે છે, બરાબર. ડોટ અને ડેશ કરવા માટે એનો મતલબ થાય 0 to 1. 0 and 1 એટલે કા એકેય રેકોર્ડ નથી અને કા એક જ રેકોર્ડ છે, બરાબર. આપણે એવું એલાઉડ કરવું હોય કે એનરોલ સ્ટુડન્ટ છે અને એના માર્ક્સ છે, બીસીએ ના સ્ટુડન્ટ્સ અને માર્ક્સ ટેબલ. તો એક સ્ટુડન્ટ્સના જો એ એડમિશન એક્ઝામ ન દીધી હોય તો એકેય માર્ક્સ નહીં હોય, રાઈટ. ઓર એલ્સ એક સ્ટુડન્ટ જે છે એના કેટલા માર્ક્સ હશે, માર્ક્સની એન્ટ્રી હશે, એક જ માર્ક્સની એન્ટ્રી હશે, કેમ કે આપણે કોલમમાં બધાના માર્ક્સ લખીએ છીએ. તો આવા સમયે આ રીતે સર્કલ અને ડેશ યુઝ થાય. ખ્યાલ આવ્યો? સર્કલ અને ડેશ ક્યારે યુઝ થાય? 1 or 0 or 1. વોટ ઇઝ મીન બાય 0 or 1? એટલે કે કા એકેય રેકોર્ડ ન હોવો જોઈએ, કા એટલીસ્ટ ખાલી વન જ રેકોર્ડ હોવો જોઈએ. મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું, એક ટેબલ સ્ટુડન્ટનું છે અને એક ટેબલ માર્ક્સનું છે. તો એક સ્ટુડન્ટના એનરોલમેન્ટ નંબર સપોઝ 1 છે, તો એ 1 નંબરના એનરોલમેન્ટ નંબરના કેટલા રેકોર્ડ માર્ક્સ ટેબલની અંદર હશે? એક જ રેકોર્ડ માર્ક્સ ટેબલની અંદર હશે. કઈ રીતે? તો કે એનરોલમેન્ટ નંબર 1 એના ફર્સ્ટ સબ્જેક્ટના માર્ક્સ, સેકન્ડ સબ્જેક્ટના માર્ક્સ, થર્ડ સબ્જેક્ટના માર્ક્સ, ફોર્થ સબ્જેક્ટના માર્ક્સ. એનરોલમેન્ટ ટેબલની અંદર પણ, સ્ટુડન્ટ ટેબલની અંદર પણ એનરોલમેન્ટ નંબર રિપીટ નહીં થાય અને માર્ક્સ ટેબલની અંદર પણ એનરોલમેન્ટ નંબર રિપીટ નહીં થાય. એટલે શું થયું? 1 to 1 રિલેશનશીપ થઈ. તો 1 to 1 રિલેશનશીપ નો મતલબ શું થયો? એટલીસ્ટ વન રેકોર્ડ તો હોવો જ જોઈએ. એવું બની શકે કે કોઈ સ્ટુડન્ટ એક્ઝામ નથી દીધી તો એ માર્ક્સ ટેબલની અંદર એની એન્ટ્રી ન હોય, તો 0 એલાઉડ કરવો હોય. 0 મીન્સ એકેય રેકોર્ડ ન હોય તો ચાલે, તો એને કહેવાય 0 or 1 રિલેશનશીપ. ખ્યાલ આવ્યો? 1 to 1 અને 0 or 1 રિલેશનશીપ નો ડિફરન્સ? એવરીવન અન્ડરસ્ટુડ? ઓકે. 0 or 1 નો મતલબ કા એકેય રેકોર્ડ ન હોવો જોઈએ અને કા એક જ રેકોર્ડ જોઈએ. અને 1 to 1 નો મતલબ એટલીસ્ટ વન રેકોર્ડ તો હોવો જોઈએ. ઓકે, so that is a difference. Another thing is there, many માટે આ રીતે સાઇન યુઝ થાય. ઓકે, આ સિમ્બોલ્સ તમારે યાદ રાખવાના છે. સ્લાઇડ શું ક્યાંથી થાય છે? કઈ વાંધો નહીં. ચલો નેક્સ્ટ તમે ઝૂમ કરીને જોઈ લેજો જો મોબાઈલમાં હો તો. એક આખો ઈઆર ડાયાગ્રામ આપ્યો છે, એન્ટિટી રિલેશનશિપ ડાયાગ્રામ. તમારા ડેટાબેઝમાં આવે છે એન્ટિટી રિલેશનશિપ ડાયાગ્રામ, ઈઆર ડાયાગ્રામ? બીજું એન્ટિટી ઈઆર ડાયાગ્રામમાં શું, સપોઝ એન્ટિટી છે, એન્ટિટી એટલે તમને ખ્યાલ આવી ગયો, સ્ટુડન્ટ છે, એમ્પ્લોયી છે, જેના વિશે ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર થાય એને એન્ટિટી કહેવાય, બરાબર. એને કયા, એના માટે કયો સિમ્બોલ યુઝ થાય એન્ટિટી માટે? રેક્ટેંગલ. ઓકે. અને રિલેશનશિપ માટે ડાયમંડ, બરાબર. ધારો કે બે એન્ટિટી છે, સ્ટુડન્ટ્સ અને ફેકલ્ટી, બે વચ્ચે રિલેશનશિપ કેની છે? તો કે ટીચની, બરાબર. તો સ્ટુડન્ટ એન્ટિટી અને ટીચર એન્ટિટી આ રીતે ડ્રો કરીએ. સપોઝ એક સ્ટુડન્ટ એન્ટિટી છે, આ એક સ્ટુડન્ટ છે, સ્ટુડન્ટ્સ. ઓકે. સ્ટુડન્ટ એન્ટિટી. Then after student
લર્ન અથવા તો કઈ રિલેશનશિપ છે સ્ટડી નો, તો કે સ્ટડી STUDY સ્ટડી. આ શું થયું ડાયમંડ? રિલેશનશિપ થઈ. સ્ટુડન્ટ સ્ટડી ફ્રોમ ટીચર. આરકો નથી ડ્રો થયો, આપણે રિમૂવ કરીએ. બહુ સરસ ડ્રોઈંગ નથી આવડતું મને. ટીચર. બરાબર. તો સ્ટુડન્ટ અને ટીચર વચ્ચે રિલેશનશિપ થઈ કઈ, તો કે સ્ટડી. તો આ શું કહેવાય? સ્ટુડન્ટ એન્ટિટી કહેવાય. ટીચર શું કહેવાય? એન્ટિટી કહેવાય. અને સ્ટડીની શું કહેવાય? રિલેશનશિપ કહેવાય. આ રીતે ડ્રો કરી અને તમે આ શેપમાં હોય કાંઈ તો હું ભૂલી ગઈ. હાલો, નેટવર્ક જતું રહી ગયું હતું. ઓકે, ચલો હું ડ્રો કરીને તમને બતાવતી હતી. ફરી પાછું મારે શેર કરવી પડશે સ્ક્રીન. ચલો આ રીતનું છે. આ સ્ટુડન્ટ છે, બરાબર. એમાં આપણે લખી નાખીએ સ્ટુડન્ટ. આમાં લખી નાખીએ ટીચર. આમાં લખી નાખીએ આપણે ટીચ, સોરી સ્ટડી. રાઈટ. શેપ્સમાં લાઈન લઈ લે. વ્યવસ્થિત નથી આને. શિફ્ટ બટન પ્રેસ કરી રાખીએ એટલે સીધી લાઈન થશે. Students, can you see everyone? Diagram. Hello. Okay. So this is a diagram. The students with you entity થઈ, right? This is a entity. This is a entity. This is a relationship. Now, which type of relationship is there? One student learn from many teachers. રાઈટ. પેલા આમ લખી નાખવાનું, પછી વિચારવાનું. બંને સાઈડ થી લખી નાખવાનું. પેલા એક સ્ટુડન્ટ એનરોલમેન્ટ નંબર 1 છે, બરાબર. એ ઘણા બધા ટીચર્સ પાસે ભણે છે. એક ટીચર જે છે એ ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સને ભણાવે છે.
તો કઈ ટાઈપનું રિલેશનશિપ થયું? આ 1 1 ક્રોસ થઈ જાય એટલે મેની ટુ મેની રિલેશનશિપ થાય. આવી રીતે ગોતાય, રાઈટ? ડાયરેક્ટલી નહીં લખી નાખવાનું. હવે આની જગ્યાએ ક્લાસ ટીચર નું જોઈએ. ક્લાસ લઈએ અહીંયા, બરાબર? અહીંયા લખી નાખીએ આપણે ક્લાસ. આગલું કાઢવું પડશે ને. કઈ વાંધો નહીં, અહીંયા ક્લાસ લઈ લે. ચલો, તો શું આવશે? તો એ વિચારવાનું, એક સ્ટુડન્ટ જે છે, બરાબર, એક જ ક્લાસમાં છે 2A માં. એક ક્લાસની અંદર ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ છે, રાઈટ? તો 1 to many relationship. Okay, so this type of operations you can do and you can find the relationship. Okay, so next one is, આટલું સમજાઈ ગયું? નેક્સ્ટ ઇઝ વોટ ઇઝ મેટાડેટા. આ પણ કન્સેપ્ટ પહેલા આવી ગયો છે. મેટાડેટા મીન્સ ડેટા અબાઉટ ડેટા. મેં યુનિટ નંબર 3 માં તમને કીધું હતું. લાઈક ડેટા ડિક્શનરી કઈ રીતે મેં OW માં તમને બનાવવાની કીધી છે, રાઈટ? એ બધું એનું મેટાડેટા કહેવાય. એકચ્યુઅલ ડેટા કેમાં સ્ટોર કરશો? તમે ઓરેકલમાં સ્ટોર કરશો. OW માં શું છે કે પહેલા તમારે ડેટાબેઝ ડિઝાઇન બનાવવાની છે, બરાબર? તો એ જે ડિઝાઇન બનાવો છો, સ્ટ્રક્ચર બનાવો છો, that is called as a extra data. They store the information about data. Metadata ની short definition કહીએ તો metadata means data about data. Right? Metadata describe the name given and the length assigned to each data item. Like data dictionary. Data dictionary માં તમે શું બનાવો છો? Oracle માં સ્ટ્રક્ચર બનાવો છો ને ક્રિએટ ટેબલ થી. તો ક્રિએટ ટેબલ થી તમે જે બનાવો છો સ્ટ્રક્ચર, એમાં શું આપો છો? તો કે ફિલ્ડનું નામ, એની ડેટા ટાઈપ, એના ઉપર કોઈ કન્સ્ટ્રેન્ટ મૂકવા છે કે નહીં, રાઈટ? સો વોટ એવર ધ થિંગ્સ યુ આર ગિવિંગ યુઝિંગ ક્રિએટ ટેબલ, that is called as a metadata. Not only that, ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન આપણે ડેટા વિશે સ્ટોર કરતા હોય તો એને મેટાડેટા કહેવાય. એન્ડ રેકોર્ડ મીન્સ દરેક રો. ઇન્સર્ટ કમાન્ડ થી તમે જે કાંઈ બી ડેટા એન્ટર કરો છો, that is called as a record. So record is the collection of data items. We can say, આ યાદ રાખવાનું છે. What is record? Record is a collection of data item. Clear? Data items એટલે એક ફિલ્ડ, બરાબર? એનરોલમેન્ટ સ્ટુડન્ટ ટેબલ છે તો એમાં એનરોલમેન્ટ નંબર, એનું નેમ, એનું એડ્રેસ, એનું કોન્ટેક્ટ નંબર, એ બધું એન્ટર કરી દો એક પર્સનનું, એટલે એક રેકોર્ડ ઇન્સર્ટ થયો કહેવાય. એનો મતલબ શું? જ્યારે તમે એક રેકોર્ડ ઇન્સર્ટ કરો એનો મતલબ શું થયું કે તમે બધી ડેટા આઇટમને તમે એન્ટર કરી દીધી જે રિક્વાયર્ડ હોય તે. સો વી કેન સે ધેટ રેકોર્ડ ઇઝ ધ કલેક્શન ઓફ ડેટા આઇટમ્સ. ક્લિયર? રાઈટ? વોટ ઇઝ એટ્રીબ્યુટ્સ? આ તો બહુ બધાને ખબર હશે. કોલમની અંદર, આ ટેબલની અંદર જેટલા ફિલ્ડ્સ હોય, રાઈટ? or we can say whatever the characteristics of an entity. થિયરી લેંગ્વેજમાં આપણે એમ કહી શકીએ, એટ્રીબ્યુટ્સ ઇઝ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ એન્ટિટી. એન્ટિટી શું છે? પેશન્ટ છે. પેશન્ટ વિશે તમારે ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર કરવી છે તો પેશન્ટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ એ એન્ટિટી. What are the characteristics of this patient? That their order number, their last name, initial name, street, city, state, credit cards, right? So all this information we are storing about the patient. So that is called as the characteristics of entity patient, and that is called as the attributes. If the objective questions will be asked, then this type of questions can be asked. આવા ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ વધારે હશે. એટ્રીબ્યુટ શું છે, ડેટા શું છે, મેટાડેટા શું છે, રાઈટ? વોટ ઇઝ રિલેશનશિપ, what are the different types of relationship,
These are the very important questions. Now, logical and physical view of data. What is the logical view and what is the physical view? These also will already covered in the database part. કોઈને ખબર હોય તો તમે લોકો ઓરેકલમાં નથી કામ કરતા જોઈ ડેટાબેઝમાં કયું યુઝ કરો છો? ઓરેકલ જ કરો છો ને? હા, તો આપણે તો જો આપણો સબ્જેક્ટ શું છે? સિસ્ટમ એનાલિસિસ એન્ડ ડિઝાઇન. સિસ્ટમ ડિઝાઇન કરશો, ઈઆર ડાયાગ્રામ બનાવશો, પછી એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓરેકલમાં આવે. બરાબર, તો તમે અત્યારે બે સબ્જેક્ટ પેરેલલી ભણો છો. એટલે કઈ રીતે સિસ્ટમને ડિઝાઇન કરવાની, કઈ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની, અને એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કઈ રીતે ઓરેકલમાં કરવાનું, એ ડીબીએમએસમાં ભણો છો. રાઈટ. સો આ રીતે છે તમારે. આપણા સબ્જેક્ટમાં પ્રેક્ટિકલ નહીં આવે, ડોન્ટ વરી. ઓકે, તો હું તમને એટલે ઓરેકલ સાથે કનેક્ટ કરતી જાઉં છું કે આ ટોપિક જ ડેટાબેઝનો છે એટલા માટે. ઓકે, so what I am telling you, yes, what is the physical view and what is logical view? કોણ મને કહી શકશે? Physical view of database and logical view of database. Anyone? No one. Okay, fine. આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે આ થોડુંક ડિટેલમાં મારે સમજાવવું પડશે, રિલેશનલ ડેટા સ્ટ્રક્ચર આખું, અને નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે લર્ન કરશું. ઓકે, અત્યારે આપણે આટલું રાખીએ કેમ કે તમને આ વસ્તુ ઓલરેડી આવી ગઈ છે. લોજિકલ નેક્સ્ટ સેશનમાં તમે એવું હોય તો ફાઇન્ડ કરીને આવજો, ઇટ વિલ બી મોર બેટર. જનરલી શું હોય, ફિઝિકલ એટલે શું, એકચ્યુઅલમાં ડેટા સ્ટોર થાય. તમને ખ્યાલ હોય તો તમે 3 ટાયર આર્કિટેક્ચર ડેટાબેઝમાં ભણ્યા છો? 3 ટાયર આર્કિટેક્ચર નથી ભણ્યા ને? હા, તમારે હવે કદાચ આવશે. 3S ની લેવા શું? 3 ટાયર આર્કિટેક્ચર એટલે શું? તો કે અત્યારે 3 ટાયર આર્કિટેક્ચર નો જ યુઝ કરીને ડેટાબેઝ બનાવવામાં આવે છે. એકચ્યુઅલી શું છે, હું તમને એક એક્ઝામ્પલથી તમને આખું સમજાઈ જશે. ફેસબુકનું જ એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે. તો તમે ફેસબુકમાં તમારું લોગિન અને પાસવર્ડ નાખો, રાઈટ, તો તમને અમુક જ ઇન્ફોર્મેશન બતાવશે જેટલી તમારા લોગિનમાં હશે. રાઈટ, ઘણા બધા ફીચર્સ એવા હશે કે તમને નહીં બતાવે, જે એડવાન્સ યુઝર્સ હશે એને બતાવશે. રાઈટ, એવી જ રીતે તમને એમેઝોન કે કઈ છે, તો એમેઝોન તમે સાઇન ઇન નથી કર્યું તો તમને અમુક જ લિમિટેડ ઇન્ફોર્મેશન આપશે. તમે એમેઝોનમાં તમારું એકાઉન્ટ બનાવો, રાઈટ, અને પછી લોગિન કરો તો એક્સ્ટ્રા ઘણી બધી ફંક્શનાલિટી તમને પ્રોવાઈડ કરશે. એવી જ રીતે તમે સારા ગોલ્ડ મેમ્બરશીપ કે લીધેલી છે તો એક્સ્ટ્રા ઘણી બધી વસ્તુ છે કે જે તમને બતાવશે તમારા એકાઉન્ટની અંદર. તો એનો મતલબ શું થયું, બધાનો વ્યૂ અલગ અલગ છે. રાઈટ, એમેઝોનમાં જે સિમ્પલ યુઝર જે છે, જેને પોતાનું એકાઉન્ટ નથી ખોલેલું, તો એને પણ અલગ વ્યૂ એમેઝોન નો બતાવશે. ખ્યાલ આવ્યો? જે રજિસ્ટર્ડ યુઝર છે તો એને પણ વ્યૂ અલગ બતાવશે, અને જે ગોલ્ડ મેમ્બરશીપ વાળા પર્સન છે, કસ્ટમર છે, તો એને પણ અલગ ટાઈપનો વ્યૂ બતાવશે. સો ઓલ હેવ ડિફરન્ટ વ્યૂ. ખ્યાલ આવે છે? હું ટોપ લેવલની વાત કરું છું, એક્સટર્નલ લેવલની વાત કરું છું. એક્સટર્નલ લેવલ એટલે કે જે વ્યૂ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. હવે એમેઝોનની વેબસાઇટ તમે ઓપન કરી, મેં અહીંયા ઓપન કરી એમેઝોન, રાઈટ, એમેઝોન હું ઓપન કરું છું, તો આ જે વ્યૂ દેખાડે છે આ એક્સટર્નલ વ્યૂ કહેવાય. પણ હવે એમેઝોનમાં કઈ જગ્યાએ ડેટા સ્ટોર છે, આ મોબાઈલની ઇન્ફોર્મેશન કઈ જગ્યાએ છે, એ તમને ખ્યાલ આવે? આ વ્યૂ જોઈને આ એક્સટર્નલ વ્યૂ કહેવાય. આને જોઈને તમને ખબર પડે?
શકે કે ડેટા ક્યાં સ્ટોર છે. આ એક્સટર્નલ વ્યૂ છે, રાઈટ. એનાથી શું થશે, સિક્યુરિટી મેન્ટેન થશે. મને ખબર પડી જાય કે બેસ્ટ સેલરનો ડેટા છે એ હું ઓપન કરીને જોઈ શકતી હોઉં કે કઈ કઈ જગ્યાએ ડેટા સ્ટોર છે, જ્વેલરીના ડેટા કઈ જગ્યાએ સ્ટોર છે, તો હું હેક કરી લઉં અને એમાં ચેન્જીસ કરી નાખું, રાઈટ. એટલા માટે એક્સટર્નલ વ્યૂ જે છે એ અલગ હોય, ઇન્ટરનલ વ્યૂ અલગ હોય અને ફિઝિકલ વ્યૂ અલગ. અત્યારે 3 ટાયર આર્કિટેક્ચર ડેટાબેઝમાં જ કામ થાય છે. એનાથી શું થાય, સિક્યુરિટી વધારે થાય, રાઈટ. Okay, so in next session we will learn more about these 3 tier of architecture. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, ફ્યુચરમાં પણ તમને કામ આવશે. Here we are ending the session. Thank you very much. And then write your enrollment number and you can leave now. Thank you very much.
ये लॉक देखिए आप, इसको मैं कितना भी करूं कुछ नहीं खुलेगा। उसके बाद मैं इसको बाहर ओपन कर देंगे, ऐसे खुलता है, ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद इसको टर्न करके इसमें लगाते ही एक साउंड आएगा, जो कि इसका मतलब है सायरन स्टार्ट होना। देखिए आप लोग सुन सकते हैं, इसका मतलब सायरन स्टार्ट हो गया। हम घर बंद करके जाते समय ये कर सकते हैं।